जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बेतनटी अबकाई थाना पक्षर बड़साई थाना अधीन छेलियाबी एवं बैसिंगा थाना अधीन जानकीदेईपुर गाँव में चढ़ाऊ कर चोरा देशी मद और विदेशी मद समेत महूल फूल जबत घटना तीन जन को गिरफ्त कर बुधवार अपराह 5:30 कड़चाण कर गिरफ अभियुक्त मैंने होती बड़साई थाना छेलियाबी ग्रामर स्वर्गत भोलानाथ बेहेरार पुओ अजय बेहेरा निकटर 3 लिटर 9 मिलीलिटर चोरा विदेशी मद और चोरा देशी मद जबत कर अनुरूप भाव छेलियाबी ग्रामर स्वर्गत कांद्रू सिंह पुओ अमिताभ बच्चन सिंह निकटर 7 लिटर 15 मिलीलिटर बियर समेत 5 लिटर 580 मिलीलिटर देशी मद जबत कराइथिला। सेहीपरि बैसिंगा थाना अधीन जानकीदेईपुर ग्रामर रामचंद्र दत्तक पुओ रवींद्र दत्तक निकटर 80 किग्रा 2 क्विंटाल ओजनर महूलपच जबत कराइथिला। एने बेतनटी अबकारी थाना प्रकाश साहू 3 गोटी पृथक मामला रुजु कर अभियुक्त मानकर स्वास्थ्य परीक्षा पर बुधवार अपराह कड़चाण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर राजगंजपुर थाना अधीन अमरदा एयरस्ट्रिप निकटर जैनिक व्यक्ति क्षताक्त मृतदेह जबत घटना साइंटिफिक टीम सहायतार सरजमीन तदंतपूर्वक बुधवार अपराह 2टार मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद कला राजगंजपुर पुलिस। मृतक जनक होउछन्ति राजगंजपुर अंचलर 55 वर्षीय निष्कांत महांती। निष्कांत मंगलवार संध्यारे घर बाहरी आसुवा बेले आउ घर को फेरी नथिले। बुधवार पूर्वाह्न एयरस्ट्रिप उपरे क्षताक्त मृतदेह देखि स्थानीय लोके राजगंजपुर पुलिस को खबर देते। खबर पाई राजगंजपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची साइंटिफिक टीम एवं संधान कुकुर सहायतार सरजमीन तदंत करथिबा जनापड़ी। एने 282 नंबर रे एक हत्याकांड जनित मामला रुजु कर मृतदेह जबतपूर्वक व्यवच्छेद प्रक्रिया आरंभ करिछि। मृतदेहर विभिन्न स्थान में क्षतविक्षत थिबा बेले केही माड़ मारी शेष में मुंडरे पत्थर छेची हत्या करा जायथिबा नै अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर जैनिक वयस्का महिला को दुष्कर्म अभियोग 2023 एक मामला को बारिपदा आडहक अतिरिक्त जिला दौरजज फास्ट ट्रैक संतोष कुमार नायक विचार करी मयूरभंज जिला चांदुआ थाना अधीन आमगुंजा ग्रामर डमन अरब जटिया महांत 61 वर्ष को दोषी साब्यस्त करने सह आजीवन सश्रम कारादंड आदेश शुणाई। दोषी साब्यस्त अभियुक्त को भारतीय पिंगल कोड 376 एम दफारे आजीवन सश्रम कारादंड सह 10,000 टंका जरिमाना अनादय अतिरिक्त 6 मास कारादंड दि अभियुक्त विचाराधीन कैद भाव रही अवधि को मोट दंडादेश ह्रास करने नहीं राय उल्लेख कराई। पीड़िता को मध्यवर्तीकालीन क्षतिपूरण बाबद को 50,000 टंका प्रदान पर मंजूर करा जायथिला। वर्तमान अतिरिक्त भाव मंजूर करा जायथिबा 1 लाख टंका कौन जातीयकरण बैंक रे 1 वर्ष पर स्थायी जमा रखा सकाशे जिला आईन सेवा प्राधिकरण को मध्य सुपारिश करा जायछि। सरकार पक्षर स्वतंत्र पीपी मनोरंजन पट्टनायक मामला परिचालन करथिले। पीड़िता महिला पुत्र अभियोग क्रमे चांदुआ थाना 2023 सेप्टेम्बर 25 रे 97/23 नंबर एक मामला अभियुक्त डमन अरब जटिया महांत विरोध में आईपीसी 376 डी दफारे रुजु कराइथिला। अभियोग अनुसार 2023 सेप्टेम्बर 19 रे जड़े संपर्क घर को जाइथिले एवं सेठारे खाई पी शोइथिबा बेले राति रे अभियुक्त जनक दुष्कर्म करिथिबा प्रकाश। ए संपर्क में पुलिस तदंत करी अभियुक्त को 2023 सेप्टेम्बर 27 रे गिरफ्त करबा ठारू विचाराधीन कैदी भाव कारागार रे आज पर्यंत रही आसथिला। यही घटनार तदंत करी पुलिस 2023 नवेम्बर 25 तारीख 376 एम दफारे चार्जसीट दाखल करथिले एवं 2024 फेब्रुआरी 16 तारीख रे चार्ज फ्रेम करा। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला तेंड्रा पंचायत मधुपुर गाँव उमाकांत पात्र घर लगाण वर्षा पर विपदपूर्ण अवस्था रही। माटी कांत धसी जावा पर परिवार लोक मैंने भयभीत अवस्था रही उमाकांत जणाइछन्ति। घरटी संपूर्ण धसी नथिले आगकू जदि प्रबल वर्षा हुए तेबे घरटी संपूर्ण भांगी बोली से कहते। तेबे प्रशासन पक्षर तांको सहायता जगाई देवाकू परिवार पक्षर दाबी करा जाउछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बेतनटी ब्लॉक अधीन पाटलीपुरा पंचायत काटपाल गाँव में मौलिक सुविधार
ଅଭାବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗାଁରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ଜଣେ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପକ୍କା ସଡ଼କକୁ ଆଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ କାଠପାଳ ଗାଁ ପରି ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଭାବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ସେବା ଯଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକ ଖେଳିଯାଇଛି। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଞ୍ଜପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ନନ୍ଦିତା ମହାନ୍ତି ବୟସ 23 ବର୍ଷ ଗତ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ନନ୍ଦିତାଙ୍କ ମା ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ କୌଣସି ସମ୍ଭବତଃ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିଥିଲା। ନନ୍ଦିତାଙ୍କ ମା ଜୟନ୍ତୀ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଆସି ଝିଅକୁ ଡାକିବାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ନନ୍ଦିତା ଘରେ ଥିବା ପଙ୍ଖାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଧିଆଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁନ୍ନତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କିପରି ସାରିବେ ଏବଂ ପୋଲ କିପରି ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ପାଣି ଠାରୁ ବାରାକାମୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେବା, ହାଟ ବଜାର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ତହସିଲଦାର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଣିବା କରିବାରେ ଅର୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ 21 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମାରାଣ୍ଡି, ନାରାୟଣ ମାରାଣ୍ଡି ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୁଣା ପାଣି ବାରାକାମୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ମରାମତି ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଏବଂ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଜୁଆଳିଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ କାଳିଆନାଳ ଗ୍ରାମର ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଃଖିନୀ ସୋରେନ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ନାମକ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଏଣେ ତେଣେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଗି ଯାଚି ନିଜେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପର ଅଳିତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଆଶାକର୍ମୀ ସୀତାମଣୀ ମାଝୀ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହି ନ ପାରି ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ସାଲାହି ସୋରେନ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖିନୀ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ନାରାଜ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳ କାଳିଆନାଳ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧା ଦୁଃଖିନୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହି
ବେସାହାରା ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଇ ବୈଶିଙ୍ଗାକୁ ଏକ ବ୍ଲକରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେତନଟୀ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ 2017 ମସିହାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସୁବିଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବୈଶିଙ୍ଗାକୁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲକ ଘୋଷଣା କରାଯିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୈଶିଙ୍ଗାର ନୂତନ ବ୍ଲକ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ଲକ ଉପଖଣ୍ଡ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବେତନଟୀ ବ୍ଲକକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ 30ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଥିବାରୁ ବ୍ଲକ କାମ ସାରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନ ହେଉଥିବା ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବ୍ଲକ ସ୍ଥାପନ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୈଶିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।